سكوت سوفي سون أن مثلا قربان تمر ندوني ثلاثة مزغا مون تي في ثازويل تنوني ثنوم متزرم ذاكي يذنا ذا شو أرادين يضا أساقي أدناوي أوال غاف لي ريزو سوسيو نغايلي ومقاران إزوان إيمتيا أولا كذا مينوث شطوحة أثنى نام ذاكي أتسنى ذاكي يذنا أما كان نوع ثانوميا نبود يدنا سين لي زانفيتي رافع حموله يسمي كان ستا ميليتون بوليتيك شحال تيكالي دي عديدنا أكد مراد محاملي ذا نغماس أنشتاقيو لي فيرا فلاس لو تام تزويل تاكينا وري فيرا فلاس هي ادنو غال لو تاماكي نا ازول تزويل تاكي ذاين يعنان كما ظال ماشي يوث تمورتنا السنات ايمي ذا غان ذا سوجي غا فيه هضران اطاس لي ميديا ماشي تسيكل تم زواروث ذا شو كل يلتي كلت غا فاشو في دمسلاين نكوني غاساكي ذي تزويل تاكي غاد نهضر غاف يسالن اكو ذ لي ريزو سوسيو انا غي سالن زاخ لي ريزو سوسيو نكوني غاتنسقردش غاف ماشي اكو وذ موان ذا شو نعرض اني لي هذا دنفك اين لاقان لي زانفورماسيون عيني لاقان نسال ايوا كان نبدو اوند بريزونتير وإذا كيد نعرضي ناساكي الزوير قراب حموله سوفيسك زول يوغورتن ثنميرتي ثمزغا موند تي في وعروضاكي c'est un plaisir de retrouver le public de Tamazra après 4 ans d'absence je dirais ثنميرتي انا مراد محملي الزول يوغورتن ثنميرتي كلك شافتي نوف كايكي ونضمع عندنا ويكرا وماينوث ونعرض نسقردش في ثالوث ثاقيني يعلق كلاس هكا شيني قال دوماني ثلاث دونك تزريض ذا شو فاش راه نهضر تصنض مليح السوجياكي راه بحموله ذا غن يسعى لا شين يوتيوب oui alternative qu'on a créé en 2020 justement avec le Hirak avec la Covid aussi le Hirak il y avait des débats importants entre les citoyens algériens que ce soit Gthmourth الجزائر كثمورة القبائل بارتو مي اوسي ذاكيونغ دوك سوجي وري فيرار في الكوليج نو يوريو فيرار وخدمه dans un peu de journalisme en Algérie dans le début des années 2000 dans les années 90 aussi دوك ذا سميتي كان نناد فيسبوك ينولفاد 2004 تويتر 2006 انستغرام 2010 واتساب تيك توك ضغان مسلية طاس في تيك توك إميا نتسيلي تيك توك يوتيوب المسليث أطاس في الأسن تيك توك سميتيان يفرد 2016 يوتيوب وقيل 2006 أنا وش فيها ثالثني كني دي فرنسا نتسد فيسبوك دونك استقسينو مزوارو ذا شو يفدلن استقسينو مزوارو ثيدينيغي ونغماس جورناليست مراد محملي ذا شو يفدلن لي ريزو سوسيو كي سلن لا ستركتور اللي سلن لانفورماسيون وتهضر غير في لي شان نا في لي ميديا اون جينيرال في المسلاي في فوسالي نا لانفورماسيون المام شاكين سي كو لي ريزو سوسيو سميت بظن قلنا طفنا الرحبه و دينا ميم قريب كسنوال ينغمسن لانفورماسيون كوم تي ها ثورك تشدي من ولا دي في نامبورت كال ريزو هادي سقردش وديني
ذي تزورا ماشاك الغاشين يكتلين سور لي ريزو ميثورا غوردان تفض يسعى 50 60 تفض ديجا سعى لي ريزو ميم سي سي با فيسبوك نا تويتر داير تويتر اتزرد كومون تويتر يقول سي اون بويسونس ما خاص ولاش تدخليس. Ça veut dire, entre les lignes, ça veut dire, tu peux facilement te perdre. La preuve, Twitter, sur X, parce que il va dire que c'est خاص ما تصير بروفيسيونيل ينومن خدم انا ماسنيس يغيث ورقازه كيني يسعى الصور دي يولات باللي يزمر يبدل تصل شوال يبدل تصل شوال سويني دي سوفورديكس باسكو باتشينا كو اثر صدف في تويتر ادي فراكنيك مي نوثنيس داخل زبان اللعبني ساكن فغان وتسوفورديكس تنسن اي بي اون ا اون اوكازيون لا كومباني الكتورال امريكاني دي تدون اتواليض سي سور كو سا va se jouer sur les réseaux sociaux même si il y a des fois les réseaux يا غينيا mais شو يفضل c'est que le journaliste dans le contenu يقول اش هادي ناكنيك يقول رقيق يقول وكسعر البوين ساكني قال دون لي ميديا تراديسيونيل لا راديو لا تيليفزيون لا بريس écrite la presse écrite قسمت dans les réseaux sociaux il y a plus de presse écrite ça a disparu là وذاك يقول la presse écrite قلنا عند اوغالند avec les réseaux sociaux non اول الفكراء et puis يعطيك الخوف سي كو اون زرا شو قلنا داخل les réseaux sociaux موصلات غردون طار لي لين وزرا شو قلنا مولا كشي صوتيض في البوجه كشي تركض في البوجه دونك فرصه تكون يتساكن لي ريزو سوسيو دونك سلايا في ليكسبيريونس اللي هكا فوسقسي كاع يفكر يعني وفق قوانين ديالو داك اللينا il y a deux aspects par rapport aux réseaux sociaux. Il y a des aspects positifs, c'est que les citoyens et citoyennes du monde, dans tous les pays, c'était des consommateurs des médias. Donc, tu as le journal, tu as une télévision, tu as les informations. C'est le seul moyen. Depuis le Web 2.0, le Web 2.0, avec l'apparition de Facebook, de TikTok, plus récemment, de Twitter qui est devenu X, de Instagram, etc. Il y a la possibilité pour les citoyens de devenir eux-mêmes des acteurs pour fabriquer de l'information. Donc ça, c'est positif. Il n'y a qu'à voir comment se mènent, par exemple, les campagnes électorales à travers le monde dans les pays démocratiques, où des partis politiques, les moyens, ils ne sont pas soutenus par des milliardaires, par exemple. Avec les réseaux sociaux qui sont accessibles, des campagnes, ils arrivent à joindre, à passer le message et les citoyens. Ça, c'est l'aspect positif, mais il y a des travers. Les travers, c'est que, c'est-à-dire pour faire de l'information, la faire de façon professionnelle, ça prend des gens qui ont été formés. Il n'y a personne qui peut s'improviser journaliste, il y aura le journaliste, des articles, etc. Mais il n'est pas formé à l'éthique. Donc il y a des problèmes à ce niveau-là. C'est que ça fait cool sur les réseaux sociaux. Donc il y a ce qu'on appelle les fake news, etc. Il y a aussi le fait que les patrons des réseaux sociaux de Facebook, on l'a vu particulièrement avec Facebook et X par exemple, Elon Musk, il a déclaré récemment qu'il allait créer un fonds de 300 millions de dollars pour soutenir la campagne de Donald Trump au présidentiel de novembre prochain aux États-Unis. On sait que, par exemple, le scandale de Facebook en 2016, il y a eu des vols, des informations, des données personnelles des citoyens américains, pas qu'américains, mais notamment pour les Américains, et qui ont été utilisés, subtilisés, qui ont favorisé, selon plusieurs sources d'informations, la campagne, l'élection de Trump. Ça, c'est l'aspect négatif, je dirais, mais ça permet quand même
à des gens, des citoyens. Vous avez parlé de notre cas sur Alternative. On a créé une petite chaîne, une modeste, évidemment, plateforme qui réussit quand même à joindre beaucoup d'Algériens et d'Algériennes pour discuter, pour échanger avec des spécialistes de tout genre. Un point très important. Ici, la puissance, الجهد نوللني lui-même. اسمعني تويتر يقولون اكس دونك الجهاد داينس دونك تسادرين تيقلاند فيرس دونك تيستخدم مي اي انشتاكي اللي كان مام قولالن تراديسيونال اسمها ديني سي ان ان شبان كاين لي شان لي غروند جروب دو شان دو ميديا ces X ont le poignet de manipuler qui détient le pouvoir. D'ailleurs, le quatrième pouvoir, c'est... Exact, justement, le quatrième... كاين بغي هاد المسلايه في بون المسلايه يعني سي كو لانفورماسيون امشي تتعدى لي ريزو سوسيو ثورا هات داين على كدني داين ديري جوسكا كيل بوين ثورا يون كاين je veux m'informer بغي لو سيتوين نيمبورت لو كي ثورا هات وليت صراحه نريد صراحه ديال الجورنال ديال الجورنال لا غادي عاش لو جورنال دو 20h دو ميدي باش بور سانفورمي دونك سي سا لو شونجمون Bah écoute, sur الغاشي يقولوا زدغن ديال فيسبوك ماشي سكار ديال لي ريزو جو دون ليكزومبل دو فيسبوك مي لان الغاشي زدغا ديك الصباح قبل ديال لي سيتيسنات سي لي ريزو سوسيو اي تقول سي اون مالادي ça veut pas dire que je consulte pas les réseaux sociaux et tout ça mais c'est sûr que les médias traditionnels quand même avec l'histoire, avec les journalistes qui sont là-dedans, il y a quand même une certaine éthique. Par exemple, tel journal, le journal de Montréal, il est de telle tendance, Washington Post, mais souvent avec une information, c'est une information vérifiée et tout ça. Par exemple, les médias, c'est sûr, il y a toujours le pouvoir qui est derrière les médias. Parce que les médias traditionnels, mais c'est que les réseaux sociaux, c'est ça que vous avez comme une puissance, c'est que Facebook, YouTube, Twitter, c'est des monstres parce que le rachid oualin et puis je trouve même عندك اللي تروحوا صور les télévisions et les radios et les journaux يروح هكا غورسن mais on ما تخزر ذا شو بكي تصاوض l'information c'est vrai ça s'est démocratisé زيكني ما كيدير mais غادي قد تعدير بار ان جورناليست même صعيد une vérité vraie هتصوض كيثينك ولا شوارك دي سلم t'as pas convaincu un journaliste نخدم دارا comment on dit t'as pas fait la nouvelle وتعدي دارا شوارك دي سلم ثورا تفض البورطابل ينيك ادينير مي عندي يتصاوض ماشي يتصاوض سي توت ان ديبا مس ربح مولا نكمل قوال نكمتنا سي كو زي بون اللان تراديسيونيل نزمر نسعو ليدي وقبل في لانفورماسيون نغير لانفورماسيون على المنوى جورنال لا تيليفزيون سيدي سوفون دونك نزرا بوبري لي ميدياتوريال نزرا دا شو غادي يقصد اي تورا اسكو نزمر نتسكيل غف إسالان يدنتساهم سي لي ريزو سوسيو كي الناس قال لي il y a des risques, c'est-à-dire tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux n'est pas vérité, il y a beaucoup de fausses informations, peut-être que c'est le prix à payer mais les fake news d'ailleurs. Voilà, mais il y a de l'information intéressante qui arrive à sortir et qui ne sortirait pas s'il n'y avait pas des publications sur les réseaux sociaux. Ou par exemple ce qui se passe en ce moment. Il y a une fermeture des champs politiques et médiatiques. Il n'y a pas de liberté d'expression comme on a
pu le voir, y compris durant l'ère Bouteflika, y compris durant le Hirak, etc. Il y a une fermeture des champs médiatiques. Les Algériens n'ont pas beaucoup de canaux pour s'exprimer, pour envoyer des messages. Heureusement qu'il y a des réseaux sociaux, notamment à partir de la diaspora. Il y a des chaînes YouTube, il y a beaucoup d'individus aussi qui ouvrent des chaînes personnelles. Donc, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, ils ont le mérite d'exister. C'est dans la variété. Donc, ensuite, le filtre, c'est quoi? Ça va être la crédibilité si on a l'expérience, par exemple, d'avoir de l'information de telle chaîne YouTube, donc on va arriver à une forme d'adhésion. Donc, Rachid Touarine, le média qui est crédible, où il est crédible, etc. Je pense globalement, c'est très positif. Il y a évidemment les patrons des GAFAM de Google, de Facebook. Ils ont leur propre intérêt. Ils essayent de favoriser aussi leurs propres orientations. Mais ils permettent quand même, quand on voit le nombre de chaînes de YouTube qui existent, c'est beaucoup. Évidemment, il y a aussi des personnes qui gagnent de l'argent. Mais il y a beaucoup de choses positives. Moi, je reste positif par rapport à l'apport des réseaux sociaux depuis une dizaine d'années, je dirais. Non, je suis d'accord, effectivement. Mais je pense une chose, c'est que c'est les médias traditionnels, parce que ça a déjà la tradition, comment traiter l'information, qui sont actuellement et qui vont faire ça dans l'avenir, qui vont arriver en quelque sorte à trier l'information. Vous avez par exemple les nouvelles Radio-Canada. Tu as vu peut-être la nouvelle, la photo machine, l'image machine, parce que c'est l'image qui domine. Sera Awel Irnou d'après. Ça te filme, c'est l'image qui attire. Justement, les médias traditionnels, c'est vrai, en quelque sorte, ils sont capables, parce que ça a déjà la tradition, ils peuvent trier ou vraiment l'information qui. Mais est-ce que nous sommes le grand public? Parce que maintenant tu as des réseaux fermés, certains ils communiquent que dans des réseaux à l'intérieur, et la vérité et puis on a vu pas mal de scandales et ça n'arrête pas un peu partout dans le monde. Sur même les pays qui soi-disant ferment tout, il mobilise des armées, les réseaux sociaux, tellement il y a combien de chaînes de YouTube, combien de comptes, et puis ils vont trier à partir de là. Bien sûr les médias qui Facebook, X, YouTube, ils ont un intérêt déjà pécunier, parce qu'à un certain temps c'est des monstres au niveau des revenus, et leur force, tellement que c'est une force, cette force-là, ils vont toujours pour défendre leurs intérêts. Donc, Dagui, وقفلت خاطر الصوت دارس ترى تيريريت السقسي يدون لكن يسوع لي ريزو سوسيو l'information يتزيد لي ريزو لي ريزو سوسيو دونك سعدن يسالون لويما سعدتنا مجالسنا خسرنا لينفورماسيون لا السعديت les deux sont là les deux باسكو مثلا ربحي هضرت في ان فيلتر هضرت في الفيلتر غربان اسكو ترى نسعى كي غربان ناقي اسكو زعما نصغر بلا كويت. Non, déjà, avec la quantité d'informations qu'on reçoit dans la minute ou la seconde, il y a une certaine distance, une certaine culture, une certaine tradition qui est les nouvelles et tout ça. Et bien, la preuve, regarde ce qui se passe actuellement avec Guy le Canada. Il y a une loi qui a été votée, on a imposé à Facebook et à Google de payer des redevances. De payer des redevances. Parce que pour les médias traditionnels, Google et Facebook X complètement l'information sur le réseau INS. Parce que
parce que l'information, c'est vrai que ça sert les médias. Les médias, il y a beaucoup de médias. Ils font la nouvelle que Facebook, ils cassent les nouvelles sur son réseau. Ça a fait mal à pas mal de médias traditionnels, des télévisions, des radios, des journaux et tout ça. Cela, il faut contourner avec le commentaire, la nouvelle et tout ça. Mais c'est sûr, il faut que même nous les réseaux sociaux parce que la manière traditionnelle où le public ça a donné غرفلن بوند اسال يوثن مي ويتصورها باسكو ما رياض على ريزو سوسيو اطاس بعاشي ديك الشمن الور رغوينت مي سي سور je dirais pas que c'est comme complémentaire et dangereux en même temps parce que l'information adnina kawaltura تدي وليونا في يوتيوب ومن بعد في الطفل ياخذ ميسين يبغى ثم avec l'intelligence artificielle on sera عندي في الدور. Sur les médias traditionnels, j'ai cité le cas de l'Zaïr, mais on peut parler de ce qui se passe au Canada qui est dénommé de Kulna. Ce qui s'est passé en France, par exemple, récemment, au premier tour, enfin aux élections européennes, le Rassemblement national, le RN, est devenu la première force politique en France. Il a beaucoup été aidé par des médias traditionnels. CNews et BFM TV, pendant des années, ont ouvert leur antenne presque exclusivement à des gens qui ont promis les idées du Rassemblement national de l'extrême droite. Éric Zemmour, qui avait été condamné plusieurs fois par les tribunaux pour des propos racistes, par exemple, il avait chaque jour donc le micro devant lui, à BFM TV, à CNews, etc. On peut parler de la même chose ici, dans certaines situations. Il y a des médias publics. Normalement, ils sont payés ils sont financés par l'argent du contribuable, les citoyens canadiens qui payent pour l'information, pour les journalistes, pour tout ce qui se fait par Radio-Canada, Télé-Québec. Normalement, ils doivent refléter, donc ils doivent être la représentation des opinions qui existent dans toute la société canadienne, la société québécoise. Or, est-ce que c'est ce que fait, par exemple, ce que font des médias privés comme l'Empire de Québécois? Non. Quand on lit le Journal de Montréal, le Journal de Québec, quand on écoute un média comme TVA dans certaines situations, c'est-à-dire on dirait que tous les problèmes du Québec sont dus à l'immigration. C'est ce qu'on raconte, la crise de logement, c'est dû à ça. C'est là où on constate la faillite des médias traditionnels. Même Radio-Canada, qui est un média public, parfois il tombe dans ces travers-là, alors que normalement il doit, comme je le disais, représenter tous les citoyens, tous les payeurs d'impôts au Québec, dans le Canada. C'est pour ça que le rôle que jouent les médias alternatifs partout dans le monde est important. Apparemment, nous faisons des refus. ثورة يون الوقت كان نسعى 2-3 chaînes, une vingtaine de chaînes, une centaine de chaînes, c'est نوض من 100. Donc نزرع ببري إذا شوتت نزرع ثاقي une chaîne islamiste, ثاقي تسعى une tendance شيبانكيني لا غوش ويجي لا دروات ويجي حكوميست ويجي شيبانكيني ويجي سي الباترونا مي نسعى نيدي دونك نسعى نزمر نسعو يوث لانفورماسيون مي traité différemment. كل مي اقلق دقيق 100 ماكسيموم 100 جو بونس با تي ديريت سون فيزيون يوث لا مي ثورا n'importe lequel يوث لانفورماسيون n'importe lequel دونك n'importe lequel زعما تيدي يحكوا سا فاصون راه كلي يتسوادي دونك دقي ثوري يقلو غربال ثورا يون يغرا يسعى سيرتان يسعى سيرتان نيفو ماشي نيفو سي با ماشي لونيفرسيتي او موا يون يتسوالي يسعى فيزيون كايدينا بون يزمر هادي غرفل مي اتاسيون زمير راه الصغرفلان لا دغا كني تهضر في ليماج تص ثورا الحق سيتا
نيفو اني ذا الانتيليجونس ارتيفيسيال ما تخمم كلش با وي فاش ساكي بغي غتكملها راني كاينين دونك لانفورماسيون دون لو كونتكست تاعي سي اسكو فريمون سي اون موناس نا سنين نقول لك انا رزي Non, même ici, les médias traditionnels, ça n'a qu'une ligne éditoriale. Il y a certains qui l'affichent, mais la diversité et la limite, il n'y avait pas beaucoup de médias, quel que soit le pays. On prend les États-Unis, notre voisin, par exemple, tu prends n'importe quelle chaîne, et ça, dans chaque État, et ça, on parle de la télévision, par exemple, mais ça a une ligne éditoriale nationale, la ligne éditoriale mais il y a quand même certaines informations, il y a une certaine quand même, je dirais pas une objectivité totale, mais il y a quand même une manière de traiter. Mais avec les médias sociaux, les images et tout ça, quelqu'un qui écoute, sur le congrès américain, c'était les réseaux sociaux qui ont fait la propagande. Et il n'y a pas un pays dans le monde qui n'ont pas de... Les pays démocratiques, on parle bien, on ne parle pas des pays... C'est vraiment le monopole, c'est les gouvernants qui dictent, là, ceux qui sont au pouvoir, qui dictent aux médias shahadinines. Mais Zaghi, tu as parlé, par exemple de français qu'on connaît parce que c'est les nouvelles d'Ina parce que ça a des proches, ça a une certaine proximité avec cette région du monde. Les médias sont connus et nos identiques, ça a une ligne éditoriale, ils l'assument, et il y a des intérêts en arrière, ils ont des idées aussi. Un média, à l'origine, déjà quand on lance un média, c'est pour défendre une idée. Hein, avec le temps, c'est sûr que pour avoir une crédibilité, il faut que ça veut dire tes arguments convainquent tout le monde. Mais c'est sûr que les médias ils arrivent à convaincre, ils ont leurs adeptes, mais ils peuvent aussi donner une information quand même qui est générale quand c'est la proximité, des journalistes qui ont une certaine crédibilité. Mais avec les plateaux, avec tout ce qui se fait avec les réseaux sociaux, il y aura l'information. Je pense que la meilleure manière, c'est que tout le monde va être leur propre informateur, sinon la bonne information de ça. C'est ça, donc c'est un moment... c'est vrai, la manipulation, l'information... ça a toujours été manipulé. Mais il y a le danger il existe, mais comment le prévenir? Je pense qu'il faut des règles. Je continue sur le cas de BFM TV, surtout de CNews. CNews, elle a été convoquée comme chaîne par une commission de l'Assemblée nationale française, justement parce qu'elle avait des questions à lui poser, des reproches à lui faire sur sa façon d'organiser les débats. Par exemple, les plateaux, comment on les construit. Si vous avez l'habitude de regarder CNews, dans BFM TV, vous avez un plateau qui pense presque tous, 6 ou 7 personnes qu'on nomme des experts, ils défendent tous leur même point de vue, et ensuite on a quelqu'un qui défend un avis contraire. Donc le temps d'antenne, ce qu'on appelle le temps d'antenne, surtout dans des périodes où il y a des campagnes ou en pré-campagne électorale, il doit être comptabilisé. C'est pour des questions d'équité entre les différents courants qui sont dans... نكون نهضر تورا في لي ريزو سوسيو il doit y avoir des règles même que les réseaux sociaux on peut pas tenir n'importe quel propos. Il y a par exemple on peut attaquer par diffamation. Justement, tu as porté atteinte à la réputation d'Inès, etc. Ça c'est interdit par la loi. Donc dans les pays à tradition démocratique, comme la société canadienne, la société québécoise, on peut faire ça. Donc il y a des règles qu'on peut instaurer et je pense que c'est très important d'aller dans ce sens-là. Donc on ne peut pas tout faire, on ne peut pas créer une chaîne YouTube où on se met à insulter des leaders de formation politique parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Non, c'est pas acceptable et on doit subir les conséquences si on le fait. Ok. مراد اسكو يا الوين راه دي فانن
ذفير ليكرون ديفكا لانفورماسيون الصح نهضر توجور في لي ريزو سوسيو. Les réseaux sociaux, non, c'est sûr que quand tu vois une information, unique vraiment de souvent l'information sur les réseaux sociaux, ce qui est peut-être déjà il n'a pas l'information complète. باش كان باسكو انا هضرت راهي وين راه غادي يسلم اسكو انا من او كاين اللي يتسكن سي لي ريزو سوسيو. Non, c'est sûr, il a toujours غالبا. إلا قال غرفان يقاد يولي دوطر سورس باسكو الزمر كامل لاشين دو تيليفزيون الزمر انا نتسكر فلاس مي لي ريزو سوسيو même la chaîne de télévision, bien sûr. C'est que ce qui fait les pays démocratiques de Guinée, la diversité et puis la diversité des opinions, parce que l'objectif, qu'est-ce qu'ils font les médias, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une influence sur l'opinion publique, et l'opinion publique, c'est lui qui gère en quelque sorte les élections, et par conséquent celui qui gère qui va être au pouvoir pour ensuite gérer les affaires de chaque pays. Mais c'est sûr qu'on peut, écoute, même dans l'école de journalisme quand vous apprenez, il y a des techniques, ce qu'on appelle la propagande. Ça s'apprend aux journalistes comment faire de la propagande, comment ça se fait la propagande. Et certains qui l'appliquent, certains qui ne l'appliquent pas, mais ça fait partie des choses qu'on apprend à l'université, comme quoi la propagande, c'est aussi l'information est toujours manipulée. Ça reste de l'information, mais dirigée vers un sens. Mais ce qui fait les pays qui sont démocratiques, c'est qu'il y a une diversité. Tu as plusieurs médias. C'est ça. وتصويرها جوست ان سيل ميديا باغ اكزومبل كما الحوض دو غوفريس مع صغير راديو تصنع ثلاثه تصل لي نوفيل سي سور كو سي با هكذا تصل لا نوفيل دون تيل راديو تصل دي mais si tu as le recul, c'est ce qui fait aussi la force de l'éducation des pays. Quand il y a un pays éduqué, quelqu'un qui est éduqué. D'après les statistiques, j'ai fait quelques recherches, les statistiques qui offrent قارن بلي نوتر جينيراسيون وإذا كي ديوفان لي ميديا تراديسيونيل بون وإذا كي دو 50 ans ذا سوان بون تو بيدغرا 50 ans ثمنا مازال ثمنا لي ميديا تراديسيونيل مي داك سي البورسونتاج يتصاوب ما 75% 79%. يقتصرون على لي ريزو سوسيو بور سانفورمي السقسينو ما إلا دي ديرت لي ميديا كي تراديسيونيل نا هات روحت نا ils vont s'adapter ce qui se passe sur actuellement à مكان et je parle beaucoup plus دارن في الميتيي du journaliste lui-même بعد نقول لك ربح. Écoute, cela, oui, qui dit dans les réseaux sociaux, l'un au fin de la tablette, juste après leur comment se calme, l'un doit l'un d'achel, t'as asgos amain, il commençait déjà sur la tablette, il se n'aime qu'à une des et tout ce qui s'ensuit, qu'un des nous tenons là, les jeunes, raouna, ils cherchent l'information, pas spécialement, ils ne veulent pas l'information générale comme c'était notre génération Zik. Une vraie information générale, on fait le tour, tu vas faire un bulletin de nouvelles, la première, la une, ce qui s'ensuit, tu vas voir tout. C'est juste une information, et avec le temps, les médias et les sociaux, ils font le travail déjà, il sait à la réseau. Des fois, il va vérifier même, il ne va pas vérifier avec un journaliste, s'il a une information, il peut vérifier avec le réseau. Et puis, est-ce que les médias traditionnels, ils sont tous adaptés? Radio-Canada, les autres médias, combien ils investissent dans les nouveaux médias? C'est plus que ce qu'ils investissaient dans le temps où il y avait que le média traditionnel. C'est sûr qu'ils s'adaptent. Tu es journaliste ساقي باش تصفر une information. Toutes les chaînes d'information de Québec تصفر une information. أقلك دي راديو ثغرات سيد. Des radios, il a ils sont adaptés pour tous les réseaux.
il y a des Facebook, tous les réseaux ou bien sûr sur le site web du média. Tu vois, un journaliste il va faire son reportage, même avant l'information, les photographes, il doit être un geek aussi dans les réseaux sociaux, tout ça. Sur l'information dans la salle des nouvelles, le rédacteur en chef, il décide est-ce que l'information est gagnée. Dans les nouvelles de 18h, le grand écoute, sur les réseaux sociaux. Pour voir la force, c'est sûr que les réseaux sociaux dominent et les gens s'adaptent, mais c'est sûr avec déjà le métier du journaliste de plus en plus et puis plus tard, c'est sûr que les universités ne vont plus former des journalistes, mais ils vont former des gens qui vont gérer l'intelligence artificielle pour produire un journaliste. Ça c'est clair. Plus tard, tout dépend comment les lois vont gérer l'intelligence artificielle, parce que ça va prendre du temps. Comme les lois ne sont pas encore adaptées aux réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de... La preuve, tu vas voir des chicanes, comme on dit, des guerres, des choses sur les réseaux sociaux. C'est sûr que s'il doit y avoir un journaliste dans l'avenir, c'est un journaliste qui doit maîtriser l'intelligence artificielle. Enfin, je suis d'accord. On est dans l'ère de l'intégration. Donc, qui dit l'homme de Nord, quand il y a une nouvelle qui est à disposition d'un collectif, d'un journal, d'une radio, il diffuse sur plusieurs plateformes. Il le fait par écrit, il le fait par audio, podcast, il le fait par une vidéo, une entrevue, il le fait sur les réseaux sociaux. Et en général, les médias qui survivent, c'est les médias qui s'adaptent à de telles situations. Il y en a qui ont l'air de s'adapter. Il y a les médias publics parce qu'ils sont soutenus par les gouvernements. Alors, on peut citer Radio-Canada, mais il y a des médias privés comme aussi le journal La Presse avec le cyberpresse. Donc dès qu'il y a une nouvelle, elle est disponible aussi bien sur les réseaux sociaux que sur le site internet, que sur tablette, application, etc. Donc il s'adapte, mais l'avenir des médias, c'est aussi, il est dans l'indépendance des journalistes, parce que si vous avez un média qui dépend d'un patron, qui dépend d'un gouvernement, ça le citoyen il le sait, il va le découvrir. C'est pour ça qu'il a tendance à chercher d'autres types d'informations. Il y a beaucoup de citoyens qui disent ici au Québec, les médias de Québécois, ils manipulent de l'information. C'est ce que vont dire par exemple la majorité des immigrants, notamment ceux qui viennent des pays du Maghreb, des pays musulmans. Ils vont dire, c'est-à-dire, ils manipulent, donc ils vont chercher d'autres sources de l'information. Je dirais la solution, c'est l'indépendance des journalistes. Si les journalistes sont indépendants, ils ont été formés, ils ont de l'éthique professionnelle, je pense qu'il y a beaucoup de médias qui ont de l'avenir. Sinon, ils risquent d'être submergés par des médias alternatifs qui n'ont pas des moyens, mais qui sont des médias militants. Sur Alternative, on a zéro financement, zéro contribution, mais comme on est une petite équipe de militants, on peut rester 20 ans comme ça à faire... هذا نقول غورس وكذا استقسيلو باش نعدي على السوجي نظن دا سوجي كاين يتمل واذا كيستخدم les réseaux sociaux pour un combat pour une cause. Donc سقسيلو قالوا ثاقيت سو ليكسبيريونس عاشا سلا قلت زاير يول الوقت كان خدمن دي لو باترون نو جورناليست ان غران جورنال نسا بارسكي دي تستيرينا تصل لي تيراج قلت زاير et puis des spécialistes خدمن l'étude est-ce que il a fait الحاج العالي c'est des Français d'ailleurs ils خدمن l'étude ني اسمي كفى l'étude كان سلو رابور انا سيت يعني انا جورنالينيك اثيغارا صحاب 50 سنه لا ساون الوقت اللي حوايج في لي زاني 2000 2002 2003 كان
انا سي وذاك كيغارن 50 سنه هذا ساون ناس باش ادر بحال بلوس نا غادي قيمه التيراجي هكاكي مي راه ضرب في التيراج مازال ضرب في التيراج مي ناس يلق لا 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 الجبض اللي جا دويض لافورماسيون اللي جا تخدم لا اون كي تير دي جبد كاتر اوكي غوسني لو رابورني يجري كا سبان دي سيس يفريت غوسنو تي دي جبي اي با تورا الجورنال ني يروح وي دونك كانت تزرد ابري مازال يلا سور المارشي مي le chien Withiagara. Donc, est-ce que c'est un choix? Non, c'est une obligation pour survivre. D'accord, les réseaux sociaux, j'ai eu une expérience. J'ai travaillé, j'étais même associé dans un journal. C'est un journal de proximité, c'est un journal local. C'est très très important, l'information locale. Ça veut dire ce qui se passe national. Ça n'intéresse pas le journal. Dans un quartier, Montréal Nord, les Côtes des Neiges, c'est un journal, chaque semaine, cela disparaît tous les journaux. À une certaine époque, le journal local, là où il fait rare, ça rajoute. Mais il y a des bouillards, il est gratuit. Et le journal, il est soutenu par les municipalités parce que l'information locale, ça vient de là. Il y a que nous tenons le conseil d'arrondissement, c'est vraiment ce qui intéresse les gens, vraiment la très très proche proximité. Je me souviens, le journal il était écrit, le Rachir Garant, il est distribué gratuitement. À ce moment de l'internet et tout ça, c'était un kilibrado. Même le kiné qui regarde l'internet, qui est l'ordinateur dans les années 90, c'est que où les chavons, on n'avait pas accès. Mais après, on s'est adapté pour qu'on aille sur pour avoir un site web qui va donner de l'information pour les gens qui vont aller juste sur le site web, qui ne vont pas le papier. L'ancien pensée pense que le propriétaire du journal à Guire, c'est pour lui, mais il faut que le caractère ne sait pas. Effectivement, ceux qui ont mis du temps à rentrer dans le numérique, dans les réseaux sociaux, la preuve, le journal à Guire d'Adar, il a disparu. Il a disparu parce que déjà la publicité n'a qui dit que c'est dire, il bouillesse Facebook, il bouillesse YouTube. Et qui dit que encore la proximité, c'est les municipalités. Un certain temps, les municipalités qui ont un devoir parce qu'ils retournent les taxes dans le territoire. Les municipalités, le budget d'une municipalité dans leurs annonces les réseaux sociaux, c'est 80%. 20% on va le donner s'il existe encore un petit journal de proximité dans un journal local. On a vu ça disparaître avec le Mélène. Mais c'est sûr que l'avenir, c'est sûr qu'il faut s'adapter. Et comme ça va vite, c'est pas tout le monde qui va suivre. Est-ce que c'est un choix? C'est une obligation. Il faut survivre. Et il faut survivre. Pour survivre, même le journaliste lui-même, il faut s'adapter. La presse écrite, globalement, elle a disparu. Il y a le journal de Montréal qui continue d'être distribué, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'opérateur, soit public ou privé, qui finance la presse écrite. Parce que il y a très peu de gens qui disent les plus de 50 ans, et encore. S'ils le reçoivent gratuitement, il va peut-être le feuilleter, mais je vois très peu de gens le papier aujourd'hui, sauf s'il n'a pas vraiment le choix, sauf s'il sait qu'il va trouver une information qu'il ne va pas trouver sur Internet, ce qui est quand même rare. Aujourd'hui, tout se trouve sur Internet, tous les médias ont des sites internet, donc l'information qui pourrait être disponible sur papier, elle l'est aussi sur internet. Il y a des milliards d'utilisateurs de Facebook, il y en a autant sur Twitter, peut-être pas autant, mais en tout cas beaucoup. Il y en a qui sont sur YouTube aussi, donc on a un accès plus facilité sur les médias numériques que sur les médias traditionnels, les médias papier, je dirais.
انا قيمه كيزوان ايمتينا على ريزو سوسيو تيكل تاكيا تكمل قواليك تهضر في يوتيوب ايد مصليت كان في الاكسبيريونس السعيد اكد يوتيوب ذا شو كي جان تخمض لاشاناكي ايمي ثورا الساكيا كان يبغوا يلي لي ريزو سوسيو نا غيزوان ايمتيين كان طاس اوال ايوي ذاك يتوكس ناغي وذاك ونزميرارا ناغون سعارة افريد يوكن دي مسلاينا دي فكر رايسنا هذه خدمه منو غينس quand on a créé Alternative TV, c'était d'abord sur Facebook avant d'aller sur YouTube. Donc le slogan qu'on a mis, c'est donner de la voix à ceux qui n'en ont pas dans les médias traditionnels. Nous connaissons durant le Hirak, c'est le Hirak, les Algériens s'expriment et on ne peut pas, dans les médias, les mainstream, les grands médias, les Algériens n'ont pas cette possibilité de s'exprimer, en tout cas pas assez. Donc on a exploité l'opportunité d'organiser les débats qu'on faisait. Le Covid, on les faisait dans des cafés ici, à Montréal, avec des amis, on pouvait être 30, 40, on organisait des débats qui concernent notre pays, le Dzaïr, et avec les limitations de Covid, donc on s'est investi sur le Facebook, puis plus tard sur YouTube. Donc c'est un moyen de plus en plus utilisé, y compris par les Algériens, qui nous permet d'organiser des discussions sur des thématiques qui concernent la société algérienne. Je trouve que c'est très important, surtout dans le contexte actuel, je le disais tout à l'heure, c'est que les médias ils ne sont pas libres malheureusement. Il y avait un média libre, c'est Radio M, il a été fermé, son directeur général il est enfermé depuis plus de 20 mois. Donc l'existence de médias comme le nôtre, même si ça reste modeste, c'est très important. Le vôtre aussi. Moi, j'ai vu Tamazghamon TV, elle va un peu partout. Elle couvre des événements de tout genre. C'est très important. Parce qu'il y a un besoin. On sent qu'il y a un besoin, il y a un engouement de la part donc c'est très important de poursuivre. Oui, exactement. Je disais tout à l'heure, la différence entre, si on peut résumer en un mot, la différence entre les médias les médias alternatifs et les médias traditionnels, c'est que les citoyens, ceux qui ont des causes à défendre, ont la possibilité de les défendre, de devenir des acteurs de la distribution et de la diffusion de l'information. C'est exploité, il y a des aspects négatifs parfois, parce que c'est utilisé par des tribunes pour propager la haine, des campagnes de détestation, etc. C'est pour ça que, comme je le disais, Zglina, il a des règles, il a la déontologie, il faut une certaine éthique, mais c'est très important que ces espaces demeurent ouverts à tous les citoyens qui ont des choses à dire. Il a la possibilité de le message pour les citoyens de leur pays. Le même sujet, mais الساقيتورا يوان يسعى كوزا ديفوندر ناغ يحقر يوان ناغ يبغى يخمي بوبليسيتي ناغ كل يوان ذا شوارث يوين ورسوح هذا سبارفن على لا تلفزيون على راديو نا رو جورنال هذه يروح هذه زار ان انفلونسور يسعى شي كاين شحال في الطفران هذه يروح غورس هذه يروح هذه خاصين بوبليسيتي غورس هذه يروح هذه يروح اكيد هكاكي سوا يتسو حوايجنا حقرانتنا وريت تروح لي غرو ميديا Est-ce que la confiance externe en fait on adore le phénomène non c'est pas, je pense pas que c'est une question de confiance, c'est que il a fait l'analyse, Isra, c'est l'impact qu'il cherche. Il cherche l'impact par rapport à sa situation. Et puis maintenant les influenceurs, maintenant les médias sociaux, on peut les comparer à une pyramide. Hein. Ça veut dire que tu as des niveaux, hein, des niveaux plus bas, des niveaux plus hauts et tout ça. Et
on va chercher vraiment la place des femmes où il y a qui vraiment souffrent. L'essentiel là où il y a des femmes, on bande. Bah oui, il y a le débat, on débat des jmaat, on débat des qahawi, sur le débat c'est sur les réseaux sociaux, il y a assez des naïdes, ou ainsi de suite. Mais c'est sûr que il y a même des techniques. On enseigne comment devenir influenceur. Hein, c'est des techniques. Tu peux devenir influenceur avec le temps. N'importe qui, dans n'importe quel domaine. Même, par exemple, un micro, sur YouTube, une dynamique. Oui, c'est exact. Avec des dynamiques, tu as le choix. Tu as le choix. C'est sûr que il y a des journalistes qui sont devenus des influenceurs aussi. Hein. Ça a déjà une certaine notoriété qui me lisse. Là où ils sont comme influenceurs, avec le temps, ils se sont en quelque sorte assagis, parce que des fois, l'influenceur, c'est plus l'accroche. Qui dit je veux, qui dit oui, mais si tu analyses le contenu, tout dépend. Mais c'est sûr que c'est une tendance qui n'est pas. C'est une tendance qui va continuer à. Les médias خسروا l'affaire Goursay. Bien sûr, c'est normal. Il y a des médias qui recrutent des influenceurs. Et des médias traditionnels, disons traditionnels parce qu'ils ont peut-être les ondes, ils ont la télévision, ils ont l'écrit, et ils vont recruter des influenceurs pour certaines causes. Comme si des concurrents pour la publicité même. Mais comme je disais, je parlais de la pyramide, c'est que les GAFA, ils contrôlent tout. Les réseaux sociaux, que ce soit Google, Facebook, c'est eux qui dominent, TikTok et tout ça. Nous n'avons pas de s'il y a un influenceur, l'influenceur toujours dire non, c'est jamais soldé. Elle dit je m'émalisse, ou elle dit je est toujours il a raison à dire. Mais c'est sûr que de plus en plus les changements, ça va très très vite et nous connaissons on est encore dans une ancienne tradition. Si on n'arrive pas à suivre, au moins à s'adapter pour se maintenir, c'est sûr que est-ce qu'on peut s'échapper au contrôle? Est-ce que نزمر نولي الكونترول مشيتو لا تصعد لا شان يوتيوب اسكو نزمر لي ريزو سوسيو نزمر ديتورني لا عكوزنين عكاس نسمي لو بوفوار ليبي داموكليس وي وين يطفلنا لو بوفوار اسكو نزمر ولا de quelle façon كم تورك شيني ذا شو كيجان تخمض لاشين يوتيوب هكا سي كو وسو في ضرا ان انترناتيف وسو في ضرا بريد النظام هو كنا دفكد لي زيدينك دندم واذا كيتوسن تورا قال الجزائر واذا كيدي هضرهم فين يقدرون قال الجزائر كم هشام عبود كذا وي لا وي يظني سي دي انفلونسور وي قال لي تورا اسكو رجولن الكونترول وي رجولن الكونترول سي لا سول فاسون ولا دو البوفوار ولا دعنا يزمر ديغري ماني سروان شتاقي اسكو ميم لو بوفوار يسعى لي انفلونسور سي لي اجون لان دقيق مونريال باغ اكزومبل دي جون ça a des chaînes YouTube, ils nous ont attaqués depuis 2020, ils n'arrêtent pas de temps en temps, ils critiquent parce qu'ils défendent les intérêts des autorités algériennes. Les influenceurs, c'est vrai que c'est une question d'impact. Ils les sollicitent parce qu'ils ont 3 millions, 4 millions d'abonnés. Ils se disent, donc si j'ai un message à faire passer, peut-être il faut passer par là. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais été adepte d'influenceurs, de personnes qui ont, on dirait, la science infuse. Tous les jours, ils font des lives de plusieurs heures. Je ne crois pas à ça. Moi, je crois à l'intelligence collective. C'est-à-dire, c'est avec l'intelligence collective qu'on va construire la vérité. Et non pas en écoutant quelqu'un qui est sympathique parce qu'il est beau, parce qu'il est intelligent, il se donc on va s'accrocher à tout ce qu'il dit.
Peut-être qu'il dit des choses intéressantes parfois, mais il ne peut pas dire tout le temps des choses vraies, des choses intéressantes. C'est pour ça qu'il y a un danger sur l'information qu'il véhicule. Un danger pourquoi? Parce qu'il a de l'influence. Il a des millions d'abonnés qu'il considère comme un prophète. Je cite tout le temps, je compare tout le temps certains youtubeurs, les influenceurs à des imams. Un imam, qu'est-ce qui est prévu? Le Coran, qui est censé, pour les croyants musulmans, être la vérité absolue. On dirait que les youtubeurs ils ont la vérité absolue. Alors que la vérité absolue, elle n'existe pas d'abord. Elle est à construire. Et elle est à construire par les efforts que font les uns et les autres, toute une société. Et c'est pour ça que c'est très important de permettre la liberté d'expression. Mais aussi, il faut qu'il y ait des règles de déontologie et des règles d'éthique qui soient respectées par ceux qui prennent la parole publique. Est-ce qu'on peut s'échapper aux décideurs, au pouvoir, sur les réseaux sociaux? Est-ce que nous avons le contrôle? Écoute, c'est pas facile. Ça veut dire, déjà le fait d'être dans un média, même le journaliste, c'est un engagement. Hein, parce que même un journaliste, le traditionnel et tout ça, et lui il s'engage à ce qu'il va faire tout son maximum pour amener une partie de la vérité. Hein, et de la vérité, qu'elle plaît ou qu'elle plaît pas. C'est pas à lui de juger, c'est au public, à l'opinion publique de juger. Mais c'est pas facile. Oui, ça dépend des l'air. Ça dépend des l'air. Ça veut dire c'est tout ça. Mais et puis l'وقت تبدل الساقيني كيديعس ولا كيديعس الساقي بالك ولا كيس بلوتار شافي عسل انسي سويت tu vois la retour tu vois الساقي عسند دنتخل بوينك بلوتار دا دون فانسن tu vois c'est un peu ça parce que celui qui n'a pas de mémoire c'est que l'histoire qui s'est Ibn Khaldoun c'est une roue ça tourne et puis c'est donc c'est vrai نكوني اقرا ذاك كندا نصور نخدم لاشين اقرا نهضر نتمسلاي ذا شو عاوسنا اختارني كي يبغي ليه بيان سور تعسن طول طون باسكو نو ثني انت تاكيد الخدمه مي زمر نخدم لامباكت اوسي زمر بيان سور سي فري نسعى لافونتاج في اللاسان بيسكي نكون اقرا ذاك ما وين رايرين دارك ثمرتي ساعه لافونتاج في لاسان ماشي نروح ساعه لا درس لا شين دو تيليفزيون ا جورنال اتعامل ديريكتور دي وكيز ما نابورت كون هذه خدمه ديريكت sur YouTube TikTok et dans les pays non démocratiques ça se passe comme ça justement il y a des intimidations malheureusement ça arrive aussi depuis quelques temps. Mais il n'y a pas que Mourtena, on peut citer la Tunisie, on peut citer le Maroc et ailleurs dans le monde, même dans les pays développés. Depuis le 7 octobre, par exemple, il y a des restrictions de la liberté d'expression. Oui. C'est-à-dire critiquer Israël aujourd'hui, on peut te coller une accusation d'antisémitisme dans les pays développés. Regardez par exemple ce qui se passe en France avec France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, il est tout le temps accusé d'être un antisémite alors qu'il défend une certaine approche. Il peut évidemment se tromper sur ses positions. Il défend la cause palestinienne, mais comme il y a un lobby sioniste important France, donc on le disait comme antisémite. وكذا السوجي نظام خاطر السيسنات التموين ويتسلو موايا دونك بعد نويك تانتيغريت ذوي ذاك يتمثل c'est ça. Mais pour répondre à la question est-ce qu'on peut leur échapper, etc.
Bien sûr, quand on a des convictions, il faut continuer à les défendre. C'est ça. Et c'est ça le. Donc, Voilà. on est obligé en quelque sorte. On est obligé peut-être qu'on se trompe en défendant de telles idées, de telles causes, par exemple. Mais ce sont nos convictions. Il y a des règles qu'il faut respecter. Je parlais de la déontologie, il y a la diffamation, tout ce qui déborde, etc. Mais à partir du moment où tu dis ce que je fais, les opinions que j'exprime, je ne vais pas attaquer l'intégrité des personnes, je ne vais pas ce qui doit faire rachir. Je pense que Chrétien, Wayad, etc. devraient continuer à prendre la parole publique parce que c'est comme ça qu'on va construire notre société, à améliorer le monde d'une façon générale. Non, c'est clair, hein, un journaliste, qu'il soit dans un média traditionnel ou qu'il soit sur un réseau social, et qu'il soit journaliste ou qu'il soit militant ou qu'il soit influenceur, influenceur c'est un nouveau terme aussi, ça veut dire du moment qu'il a ses convictions, c'est ça, peut-être la différence avec les influenceurs, il n'y a pas beaucoup de convictions, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de convictions et ils défendent peut-être des intérêts et temporaires, tu vois. Tu es un influenceur, mais habituellement, que ce soit les intellectuels, les journalistes et tout ça, ils ont quand même une certaine conviction et ils la défendent à leur manière. C'est pour ça des fois qu'on s'engage à être journaliste ou à être avocat ou à être autre chose. Et il faut toujours défendre ses convictions. Et puis c'est sûr qu'il va y avoir des obstacles, mais il faut les défendre avec raison, avec justice aussi. Enfin. مثلا سيمورات مقارنة الدنيا كامريكان كما لي بيز اوروبيان تسوق على ساكيت ولا تسوق قاعده ونسنا مزوارو لي ريزو سوسيو نا ازواني متين على ساكي مازالوا زدوفاناتي فرات ثان يلا سريع دين تمسلاين غف ميك راه شدن ميك راه كونترولي لانفورماسيون يتزين قلنا d'ailleurs Donald Trump Exactement. C'est connu. Oui, tout à fait. une campagne électorale les réseaux sociaux. Il n'y a aucun acquis définitif. Si je vais dire en citant les pays démocratiques avancés, il y a de la démocratie. C'est vrai qu'on peut s'exprimer d'une façon générale, librement d'ailleurs, le Canada, le France, l'américaine, mais il y a quand même des limites. Il y a des situations où les pouvoirs publics, les lobbies, les grands groupes financiers exercent leur pression sur les citoyens pour les empêcher de s'exprimer. C'est un combat à mener. Est-ce que زمادني خلقنتي ديك ساعه oui, je pense que mais quand même il y a des milliardaires qui le sont devenus à partir d'un petit garage quand on pense aux jeunes qui a fondé Facebook, à d'autres Google, etc. C'est des jeunes avec la révolution numérique de la fin du dernier siècle et du début de ce siècle-là. Il y a eu des opportunités pour créer des géants qu'on appelle le GAFA. Ils deviennent parfois des monstres aussi parce que, comme le disait maintenant tout à l'heure, quand on sait que Facebook, on lui a demandé au Canada de payer des redevances, c'est normal qu'il paye, qu'il redistribue un peu l'argent qu'il gagne ici au Canada. Aussi, depuis, mais il y a un article, Le Devoir, dans le journal de Montréal, à se partager sur la page Facebook parce que Facebook il censure ça. Pourquoi? Parce qu'il a un litige avec le gouvernement canadien. Donc c'est un combat permanent. C'est un combat qui peut être gagné si les citoyens tous les citoyens de toutes les régions du pays sont conscients que c'est une tâche dont il faut s'occuper. Donc il faut militer la liberté de l'information, de la recherche de la vérité. C'est une bataille qui peut être gagnée, je pense. بس محملي خلقنتي ديك ساعه وكان écoute خلقنتي ديك ساعه وكان c'est vrai عاوقن ديكس mais
toujours le contrôle. Parce que quand tu as l'information, tu as en quelque sorte le pouvoir aussi. Parce que s'ils ont des outils, ils sont capables de diffuser des bonnes et de mauvaises informations, avec le temps, ils ont l'information. Ça veut dire ils peuvent, avec le temps, ils peuvent infiltrer même les gens qui sont là, qui savent qu'ils ont des informations, et ils peuvent faire ça à leur avantage. Et s'ils mettent des millions là-dedans, c'est sûr que les médias, il y a une certaine liberté, mais la liberté, ça reste limité. Que ce soit les traditionnels, même par ignorance, les traditionnels, même si c'est structuré et tout ça, mais ça reste toujours contrôlé. Et quand on contrôle par exemple un média, on peut gagner une élection, on peut avoir le pouvoir, et puis on peut défendre nos intérêts. Donc, c'est اليوم سلاي ربحت اليوم سلاي نقول لنا كيما ينوثن لي ريزو سوسيو نسيتيش بدنا والو ماشي ذا كاين كذا انت كنت ماركي عربي دونك تمسلت في الليل ومسلي اسكو يا ليبرتي ديكسبريسيون en réalité même là c'est contrôlé oui à une certaine limite mais c'est sûr c'est contrôlé mais il y a aussi la structure de la société ظلام باللي écoute Radio-Canada qui est un organisme d'État financé par le gouvernement. Par le gouvernement. Non, financé par les contribuables. Oui. C'est les contribuables. Quand il critique le gouvernement, qu'il soit libéral ou conservateur et tout ça, il ne se gêne pas la même chose pour la BBC, ça c'est des exemples. Tu vas dire qu'il y a la liberté d'expression, mais aussi il y a d'autres méthodes aussi de contrôler. Tu as certaines informations qui peuvent passer, mais les informations qui ont comment dirais-je, qui alors il y a certaines informations qui sont en terrain, ils sont juste dans les sphères, et c'est ces sphères-là qui ont le contrôle et qui ont c'est là la liberté d'expression. Il y a des lois, il y a une certaine justice sociale, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut tout le temps se défendre, il faut tout le temps être à l'affût, il ne faut pas attendre à ce que les autres vont oui, moi je suis d'accord avec Dino et maintenant. Donc ici, on peut s'estimer heureux de façon globale, même si la liberté, les médias, que ce soit Radio-Canada ou les autres, elle n'est pas totale, elle n'est pas entière, et on peut leur faire des reproches, surtout certains sujets. Les réseaux sociaux, est-ce que les réseaux sociaux, oui, il y a une liberté, mais Facebook, par exemple, il contrôle ce qui est diffusé. Il fait en ce moment de la censure. J'ai parlé de la question du conflit du Moyen-Orient, il y a de la censure là-dessus. C'est pour ça qu'il y a un mouvement vers TikTok, par exemple. TikTok, qui est un média chinois, donc il y a une concurrence entre les médias américains, donc les GAFAM, donc majoritairement contrôlés par les Américains, et un réseau social comme TikTok. Parce que TikTok, sur un certain nombre de questions, il permet une plus grande liberté. Je ne dis pas que c'est la vérité tout le temps, mais il y a plus de liberté pour les citoyens du monde de diffuser de l'information que ce qu'il y a aujourd'hui sur Facebook. Facebook, il y a eu beaucoup de recul à ce niveau-là, et on l'a constaté, par exemple, nous connaissons sur Alternative, il y a de la censure, par exemple, si tu fais booster, tu as une publication, une émission intéressante, si le sujet est politique, Facebook, il ne va pas te permettre de booster. Il faut que ce soit un sujet culturel, sur la cuisine, pour il accepte de booster. Donc il y a un contrôle qui est exercé sur les publications, sur le contenu diffusé à travers les réseaux sociaux. Mais globalement, moi je suis content de notre ère, je suis content de vivre dans cette époque-là, où on a les citoyens, en tant que citoyens et citoyennes qui n'avons pas de moyens, avons l'occasion de nous exprimer, de diffuser du contenu, évidemment, si on l'a, même s'il y a des travers qui sont que parfois il y a n'importe quoi qui est diffusé. Il faut peut-être une certaine
sévérité en matière de contrôle, surtout sur les atteintes aux libertés individuelles, sur la diffamation. Donc peut-être on a besoin dans beaucoup de situations d'un contrôle un peu plus strict, mais qui ne remettrait pas en cause la liberté, le droit de tous les citoyens à s'exprimer librement. Merci مسا رباح البوز درتا كارا نتزويلت سلامة نوغمد سي زويلتاكي سلامة نبود الحاج رد السفايدة كودكاس الشارع وديني تسعاد نا غاديو غال ثيكلت النظام من ذا شو قبل وديني قيمة ديال هنا نفكاول تاكارا ينفقاونا الحرمة دنزوير سي باس مراد محمد نسمك ثايدا كان ذا نغماس ذي راديو وما كندا ستا بروديكتور دو راديو يسعى تقد شو ثمزغا افام سي ثمزغا افام c'est une radio sur le web اقلا depuis ça fait depuis 22 ans quand même نصور داك الصوت نتمزغا كل دورس sur les ondes 102.3 FM داكي مونريال مرتين لينا ثلاثه دي الدورس بالك ميم سورا الله يبارك فيك la communauté بالك عندنا كيرام il faut être présent ça reste du militantisme là parce que ça cette possibilité là dans un pays étranger en quelque sorte qui nous a adopté et qu'on a adopté aussi نتكمل كنسوا السمازات كنخدم داكيني ثمازغا موند aussi نصور داك هو تقبيلي تمازيغ clair tant qu'on est passionné, tant qu'on a la force pour se battre. Mais voilà, et puis merci beaucoup Esnouf Gaïgien. J'espère qu'il y a un bout de kira ou bien nous tu veux dire qu'il y a on essaie un petit peu d'éclairer un petit peu parce que même nous on n'est pas assez même le connaît que le car نزر دي زلوفة يجيني les réseaux sociaux alors يعار العومة كنقنت les vagues il faut être un bon surfeur هكا اكيد نضا كيما من كوني نحصل ديك هو اللي كان قالوا مساله فح ولي نقالوا تنميت يوغورتان دونك فرحوا بزاف في مية بعد ذاك اساكيا 4 ans après notre dernière émission sur Tamazra Mon TV تنميت في Tamazra Mon TV تنميت في مثلا مراد aussi c'est un plaisir de faire connaissance d'Idek. Ça a été, je pense, utile l'échange régulier. J'espère qu'il y en aura d'autres. Encore merci, merci. هذه اليوم مينوث ضاتورا تزويل تزاشو راه ديني ضمن ديني قيمه ديال هنا ارتفاث ارتزويلين يديثدون عالصاد كان نكون يقل هذاك وقت نوجد او ندنسيوال تنبير ثنوان تنبير ثنوان كل ودي قيم يدنا تنبير ثوي ذاك بلان زفير تماشينين قيمه ديال هنا ارتفاث تنبير